हेलो फ्रेंड्स, આજના આપણા ટોપિકની અંદર છે બીકોમની અંદર આવતું ચેપ્ટર હાયર પરચેસ. અત્યાર સુધી આપણે બેઝિક થિયરી, શોર્ટ ક્વેશ્ચન, પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન થઈ જોઈ લીધા છે. આજનો આપણો ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે, જ્યાં આપણે ડેપ્રિસિએશનની એન્ટ્રી આપી હોય છે અને એના ઉપરથી આપણે મિસિંગ ડેટા ફાઇન્ડ કરવાનો છે. ઇઝ અ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. Ravidan Enterprise purchased a machine from the Vandana Company Limited under the hire purchase system. He paid 1,60,000 on signing the contract with the vendor. 1,60,000 is the signing. Outstanding amount to be paid in a 4 annual installment, including 10% interest in a reducing balance of cash price as follows, but the information regarding the amount of payment as a third installment can't be obtained. On 1st December 16, 1,56,000. 31st December 17, second installment 2,50,000. Third installment ની detail available નથી અને 1,12,090 fourth installment. Ravidar Enterprise charged 10% depreciation in a machine by reducing balance method. On 31st December 18, at the end of third year, the depreciation was recorded by enterprise as per this method under depreciation account debit to machinery account. So required calculation and prepare the required account in the book for the first 3 years in the books of Ravidan and pass the entry for the last 2 years in the books of Vandana Company Limited. તો અહીંયા આપણી પાસે સૌથી પહેલા તો કેશ પ્રાઇસ અવેલેબલ નથી કે કેટલી કેશ પ્રાઇસ છે, ધેટ ઇઝ અ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. સેકન્ડ, આપણી પાસે થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટની અમાઉન્ટ નથી, તો એ પણ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવી પડશે. એન્ડ ધેન ડેપ્રિસિએશનની એન્ટ્રી આપણી પાસે અવેલેબલ છે થર્ડ યરની. એટલે આ થર્ડ યરની ડેપ્રિસિએશન છે ને, થર્ડ યરમાં રિડ્યુસિંગ બેલેન્સ મેથડ છે ડેપ્રિસિએશન. રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે તો મશીન અકાઉન્ટ બનશે. રવિદાનની બુક્સમાં આપણે કેટલા અકાઉન્ટ બનાવવાના થશે તો મશીન અકાઉન્ટ બનશે, વંદના અકાઉન્ટ બનશે અને ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ બનશે. 3 અકાઉન્ટ્સ આપણે ડ્રો કરવાના થશે. તો ફર્સ્ટ આપણે 3 અકાઉન્ટ ડ્રો કરી લઈએ ઇન ધ બુક્સ ઓફ રવિદાન. મશીન અકાઉન્ટ, ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ એન્ડ વંદના અકાઉન્ટ. Here and in the books of Vandana journal entry. હવે આના ઉપરથી ફર્સ્ટ આપણે પ્રિપેર કરવું પડશે, ફાઇન્ડ કરવું પડશે કેશ પ્રાઇસ અને ડેપ્રિસિએશનનું કેલ્ક્યુલેશન. તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણી વર્કિંગથી. ફર્સ્ટ we find out the cash price with the help of depreciation entry given. Suppose cash price of machine is 100. આપણે એવું assume કરીએ કે cash price machine ની જો 100 હોય, so depreciation at the rate 10%, first year 10, so the book value of machine 90. Then depreciation at the rate 10% in the second year. WDB method, reducing balance method છે એટલે બેલેન્સ ઉપર ચાર્જ થાય. 90 ના 10% 9, એટલે book value of machine 81. Now the depreciation of third year 801, એટલે book value of machine 72.9. હવે આપણે થર્ડ યરનું ડેપ્રિસિએશન ગિવન છે. તો સપોઝ if depreciation is equal to cash price, મતલબ 8.3 જ્યારે આપણું ડેપ્રિસિએશન થાય થર્ડ યરનું, ત્યારે આપણી કેશ પ્રાઇસ 100 હતી. તો 58,320 આપણું ડેપ્રિસિએશન હોય તો કેશ પ્રાઇસ કેટલી થાય? ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન. સો કેશ પ્રાઇસ ઇઝ 58,320 into 100 divided by 1.8 is 7,20,000. This way we can calculate the cash price based on a depreciation. So 7,20,000 is our cash price. Now we find out the missing figure in the third installment. So we prepare the table as we preparing all the question, that particular opening balance of cash price plus interest less installment equal to closing balance. જે ડેટા આપણી પાસે અવેલેબલ છે ઇઝીલી, જેમ કે ડાઉન પેમેન્ટ છે 160 અને 3-4 ઇન્સ્ટોલમેન્ટની ડિટેલ્સ છે તે પુટઅપ કરીએ. 720 આપણી કેશ પ્રાઇસ છે. Now first is a down payment in which zero interest, so 160. 7,20,000 opening minus 160 pay કરીએ એટલે બેલેન્સ આવે 5,60,000. Closing next year become opening. Now the end of first year, first installment, the value is given. Before installment, interest rate is given at the rate 10%. So 10% we can charge
5,60,000 into 10 percentage 56,000. Now the repayment is 1,56,000. First installment. Opening 5,60,000 plus interest 56,000 minus 1,56,000. The closing balance મળી જશે 4,60,000. Now next year opening. At the end of second year, second installment. Before installment, first we calculate the interest. 4,60,000 into 10 percentage. So 46,000. Installment આપણી પાસે available છે 2,50,000. So 2,50,000 installment. Closing balance આપણે calculate કરીએ 4,60,000 opening plus 46,000 interest minus installment 2,50,000. So we get the 2,56,000 closing. Next year opening. Here third installment, the value is not given in the third installment. The question mark, but the last installment 1,22,760 is given. So last installment આપણી પાસે available છે. તો last installment પહેલા આપણે આનું interest તો calculate કરી શકીએ છીએ 256 into 10% 25,600. હવે આપણી પાસે last installment છે તો 31st December 19. Fourth installment value આપણી પાસે available છે અહીંયા 0 હોય કારણ કે last installment પછી આપણી cash price 0 થઈ જાય. Installment amount છે 122,760. હવે આ જે installment છે including interest હોય. Suppose 100 rupees આપણો interest હોય અને 10% interest હોય તો 100 plus 10 110%. આ value છે 110 બરાબર હોય તો એના ઉપરથી આપણે ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવું હોય તો ઇન્ટરેસ્ટનું કેલ્ક્યુલેશન ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઉપરથી થશે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઇન્ટુ રેટ ડિવાઇડ 100 પ્લસ રેટ. સો 1,22,760 into 10 divided by 110. So we get the interest value 11,160. This is the interest value. એટલે હવે આપણી પાસે જે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે 1,22,760 એમાંથી આ ઇન્ટરેસ્ટ માઇનસ કરી નાખીએ તો ઓપનિંગ બેલેન્સ આપણે મળી જાય 1,22,760 minus 11,160. So the opening is 1,11,600 is the opening. આપણે cross tally પણ કરી શકીએ 1,11,600 into 10% come to 11,160. આ ઓપનિંગ છે જે લાસ્ટ યરની ક્લોઝિંગ હોય અને આ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ છે. તો હવે આપણી પાસે 3 ડિજિટ અવેલેબલ છે એના ઉપરથી આ મિસિંગ ઇન્ફોર્મેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ જેમ કે 2,56,000 plus interest 25,600 minus closing balance कर नाखिए तो 256 opening plus interest minus closing એટલે missing data છે જે આપણે installment માં 1,70,000 is the installment amount એ આપણે calculate કરી શકીએ. હવે સાથે સાથે WDV મેથડ છે તો એમાં આપણે depreciation ની પણ વર્કિંગ કરવી પડે. SLM મેથડ હોય સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ તો કોસ્ટ ઉપર એક જ વાર ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થાય પણ WDV મેથડમાં એવરી યર ડેપ્રિસિએશન રિડ્યુસ થતું હોય છે. તો ડેપ્રિસિએશનનું કેલ્ક્યુલેશન્સ કરીએ. Cash price of machine 7,20,000 as calculated here 720. Now first year depreciation 10% 72,000. Then the balance on 1st January 6,48,000. Now second year depreciation is the 10% on book value 6,48,000 64,800. So the book value 5,83,200. Then depreciation 10% then book value. Clear? આપણે 3 યરના જ અકાઉન્ટ્સ ડ્રો કરવાના છે તો આપણી વર્કિંગ છે એ 3 યર્સ માટે હશે. હવે આપણે આ વર્કિંગ આપણી થઈ ગઈ છે તો વર્કિંગ બેઝ આપણે જે અકાઉન્ટ્સ છે એમાં આપણે પોસ્ટિંગ કરતા જઈએ. તો ફર્સ્ટ છે આપણું ડાઉન પેમેન્ટ 160. બાયર અસેટ અક્રુઅલ મેથડ ફોલો કરતા હોય એટલે જેટલું એ કેશ પ્રાઇસમાં રીપેમેન્ટ કરે એટલી જ વેલ્યુ અસેટમાં ડેબિટ થાય. હોલ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ ડેબિટ થતી નથી. The first entry આપણી પાસ થશે 160 ની મશીનરી અકાઉન્ટ ડેબિટ ડાઉન પેમેન્ટની મશીનરી અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ વંદના લિમિટેડ. સો મશીનરી અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ વંદના 1,60,000 અને વંદનાના અકાઉન્ટમાં આપણે ક્રેડિટ સાઇડ લખી નાખશું બાય મશીન અકાઉન્ટ 160. તો વંદના મશીનરી અકાઉન્ટ ડેબિટ અને વંદના અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. આ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એટ ધ ટાઈમ ઓફ સાઇનિંગ. હવે આપણે આ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરશું ડાઉન પેમેન્ટ પે કરીએ એટલે કે વેન્ડર મીન્સ વંદના અકાઉન્ટ ડેબિટ
ટુ બેંક 1,60,000. આ હતી આપણી એટ ધ સ્ટાર્ટિંગ એન્ટ્રી. હવે આપણો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપણો છે 1,56,000. 1,56,000 ની અંદર 56,000 તો આપણું ઇન્ટરેસ્ટ એલિમેન્ટ છે. 156 માઇનસ 56 એટલે 1 લાખ છે આપણું રીપેમેન્ટ થશે કેશ પ્રાઇસનું, જે મશીનરી અકાઉન્ટમાં ડેબિટ થશે. 56,000 ઇન્ટરેસ્ટમાં ડેબિટ થશે. તો મશીનરી અકાઉન્ટ ડેબિટ 1 લાખ, ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ 56,000 ટુ વંદના, એટલે મશીનરી અકાઉન્ટમાં ડેબિટ 1 લાખ ટુ વંદના અને ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ ટુ વંદના, અને વંદના અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ વંદના અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ બાય મશીન અકાઉન્ટ બાય ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ. બરાબર, મશીન અકાઉન્ટમાં ડેબિટ, ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ, વંદના અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ. તો હવે આપણે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરી દીધો છે વંદનાને. વંદના અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક 1,56,000 એટલે અકાઉન્ટ ટેલી થઈ જશે. મશીનરી અકાઉન્ટ્સમાં આપણે ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થશે. તો આપણે ડેપ્રિસિએશનની વર્કિંગ એકવાર ચેક કરી લઈએ. ડેપ્રિસિએશનમાં આપણી પાસે 72,000 ડેપ્રિસિએશન છે. તો ડેપ્રિસિએશનની એન્ટ્રી પાસ કરશું. ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ મશીન અકાઉન્ટ, મશીનરી અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ બાય ડેપ્રિસિએશન 72,000. This 72,000 in મશીન અકાઉન્ટ. હવે ડેપ્રિસિએશન અને ઇન્ટરેસ્ટ આપણા નોમિનલ અકાઉન્ટ છે, તો ટ્રાન્સફર કરવાના થાય પીએનએલમાં. સો પીએનએલ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ડેપ્રિસિએશન ટુ ઇન્ટરેસ્ટ, મતલબ કે ઇન્ટરેસ્ટનું જે અકાઉન્ટ છે એ પીએનએલમાં ટ્રાન્સફર થઈ જશે. મશીન અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ અને બેલેન્સ કેરીડ ડાઉન. નેક્સ્ટ યર બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન. સેકન્ડ યર ઓનવર્ડ હવે આપણી એન્ટ્રી કેટલાની થશે? તો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પેડ, in depreciation and the nominal account transfer. તો ફર્સ્ટ આપણું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ થશે. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપણો છે 2,50,000. 250 ની અંદર આપણું ઇન્ટરેસ્ટ એલિમેન્ટ 250 ની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ એલિમેન્ટ 46,000 છે. એટલે 250 માંથી 46,000 માઇનસ કરીએ એટલે 2,04,000. 2,04,000 છે એ મશીનરી એકાઉન્ટમાં ડેબિટ થશે. મશીનરી અકાઉન્ટ ડેબિટ 2,04,000. વંદના ઇન્ટરેસ્ટમાં ડેબિટ થશે. ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ 46,000 ટુ વંદના, અને વંદના અકાઉન્ટમાં આ બંને વેલ્યુ ક્રેડિટ થશે બાય મશીન 2,04,000 બાય ઇન્ટરેસ્ટ 46,000. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ. હવે આપણે આ ઇન્સ્ટોલમેન્ટનું પેમેન્ટ કરશું. વંદના અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક 2,50,000 એટલે વંદના અકાઉન્ટ ટેલી થઈ જશે. મશીનરી અકાઉન્ટ્સમાં આપણે હવે ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થશે. તો ડેપ્રિસિએશન આપણું સેકન્ડ યરનું ડેપ્રિસિએશન છે 64,800. ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ મશીન, તો મશીનરી અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ બાય ડેપ્રિસિએશન. નાઉ the interest is transferred to PNL, so PNL account debit to interest, and depreciation also transferred to PNL. PNL account debit to depreciation. Close the machinery account and the balance carried down 3,27,200. Next year balance brought down 3,27,200. Now third year first installment due. installment due કેટલો છે આપણો એ ચેક કરીએ. થર્ડ યરમાં આપણો 170 નો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે, જે મિસિંગ ડેટા હતા જે આપણે ઓલરેડી કેલ્ક્યુલેટ કર્યો છે. 170 માંથી 25,600 એ આપણું ઇન્ટરેસ્ટ છે. તો અકોર્ડિંગલી આપણે એન્ટ્રી પાસ કરીએ. મશીનરી અકાઉન્ટ ડેબિટ 1,44,400, 1,70,000 માઇનસ ઇન્ટરેસ્ટ 25,600 એટલે આપણે મળી જશે 1,44,400. રીપેમેન્ટ ઓફ કેશ પ્રાઇસ મશીન અકાઉન્ટમાં ડેબિટ થશે, ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ ડેબિટ થશે, અને વંદના અકાઉન્ટમાં બંને ક્રેડિટ થશે બાય મશીન 1,44,400 બાય ઇન્ટરેસ્ટ 25,600. એટલે ટોટલ 1,70,000 એનું આપણે પેમેન્ટ કરશું. વંદના અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક 1,70,000. વંદના અકાઉન્ટ ગેટ પેડ. મશીનરી અકાઉન્ટમાં આપણે ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરશું. તો ડેપ્રિસિએશન છે થર્ડ યરમાં 58,320 given already. So put it here
by depreciation 58,320. Interest account transfer to P&L, so P&L account debit to interest. Depreciation also transfer, so P&L account debit to depreciation, and the asset account close and carried down. 4,13,280. So in the books of Ravidan, accounts and necessary working complete. Now to write the journal entry in the books of Vandana. Vandana account journal entry. Vandana account માં આપણે journal entry પાસ કરવાની છે લાસ્ટ 2 year ની. લાસ્ટ 2 year મતલબ 18 અને 19 માટે આપણે એન્ટ્રી પાસ કરવાની છે. ક્લિયર? તો 18 માં વંદના માટે શું થાય કે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ થાય, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ રિસીવ થાય અને ઇન્કમ P&L માં ટ્રાન્સફર થાય. The first entry ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ થાય એટલે ઇન્ટરેસ્ટ એલિમેન્ટ, જે ઇન્ટરેસ્ટ એલિમેન્ટ છે તો ઇન્ટરેસ્ટ એલિમેન્ટ કેટલો છે 25,600. તો 25,600 જેની આપણે એન્ટ્રી પાસ કરશું 25,600 ની એન્ટ્રી પાસ કરશું. Ravidan account debit to interest account 25,600, interest due, now installment received, bank account debit 1,70,000 to Ravidan, installment received, interest income transfer to P&L, so interest account debit to P&L is the entry. Now next, first interest due 11,160, so Ravidan account debit to interest 11,160 when interest due. Now installment received, installment value is 122,760 installment received થશે. So bank account debit 122,760 to Ravidan account, and the last interest transfer to P&L. So interest account debit to P&L. Now question is complete. Clear friends? આ સાથે આપણો ચેપ્ટર અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. થેન્ક યુ.